In last lecture, we covered linear search algorithm, right? In today's lecture, we will see binary search algorithm. Okay, that is our unit number 2. Already we have started our unit number 2, searching and sorting, right? Searching आणि sorting आपण unit number 2 already start केलेला आहे. Okay, searching and sorting. From that, binary search. Next searching method, that is binary search. Total weightage for this unit is 12 marks. Okay, so सर्चिंग मीन्स व्हॉट आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे की सर्चिंग म्हणजे काय. So these are the important questions on binary search. 2 marks, define searching, state 2 types of searching, state advantages and disadvantages of binary search, and efficiency and time complexity of binary search. Then these are the 4 marks question. Define searching and explain binary search, state algorithm for binary search, and here example is given, and here we have to search whether 30 is present in the list or not, and then explain binary search with its algorithm and suitable example. So searching means what? Searching means finding a particular record or finding a particular value from the list, right? We already seen that. And there are two techniques for searching, linear or sequential search. We already covered that. And now in today's lecture, we will see binary search algorithm. Okay. By using binary search method, we can also check whether the particular value, whether the particular record is stored in our list or data. Okay. So binary search means what? It is very efficient method. Efficient method means what? It is not time consuming. Linear search मध्ये काय? If my data is too large, then it is time consuming process, but binary search is not. Then again, it can be applied for sequential storage structures like file, array, linked list. म्हणजे काय? सिक्वेन्शियल डेटा स्ट्रक्चरवर आपण बायनरी सर्च अप्लाय करू शकतो. देन हिअर रिक्वायरमेंट काय आहे बायनरी सर्चचे? सो फर्स्ट इज डेटा मस्ट बी ऑर्गनाइज इन लिनियर वे, म्हणजे लिनियर डेटा स्ट्रक्चरवर आपण बायनरी सर्च अल्गोरिदम परफॉर्म करू शकतो. सेकंड, डेटा मस्ट बी सॉर्टेड ऑर्डर इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग. डेटा कसा पाहिजे? सॉर्टेड ऑर्डर मध्ये पाहिजे. लिनियर सर्चला गरज आहे का सॉर्टेड डेटाची? नो. वी कॅन परफॉर्म लिनियर सर्च ऑन सॉर्टेड अँड अनसॉर्टेड डेटा, बट हिअर to perform binary search operation, we have to sort the data first and then we can apply binary search. So always remember that. तुम्हाला जर एक्झाम्पल मध्ये क्वेश्चन दिला, परफॉर्म बायनरी सर्च ऑन दिस डेटा, डेटा सॉर्टेड नसेल तर अगोदर डेटा सॉर्ट करून घ्यायचा आणि नंतर अप्लाय करायचंय बायनरी सर्च. ओके. अँड थर्ड वन इज it is based on some calculation, like it finds the mid and compare with the search key value. If it is low, then it search in the left part, otherwise in the right part. म्हणजे इथे आपल्याला काही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावे लागतात, म्हणजे मिड व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावी लागणार आहे आणि मिडच्या अकॉर्डिंग, मिड पेक्षा तुमची की व्हॅल्यू ग्रेटेस्ट असेल, म्हणजे जी फाइंड आउट करायची व्हॅल्यू आहे ती ग्रेटेस्ट असेल, देन आपल्याला मिडच्या राईट साईडला सर्च करायचंय, अदरवाइज लेफ्ट साइडला सर्च करायचंय. ओके. अल्गोरिदम पाहिल्यानंतर तुम्हाला समजेल. सो अल्गोरिदम फर्स्ट स्टेप इज इनपुट आणि आउटपुट आपल्याला पहिल्यांदा पाहावं लागेल अल्गोरिदमचं काय आहे. सो फर्स्ट इज इफ देर आर एन रेकॉर्ड्स each having index value 0 to n-1, means what? I have array with some elements. ओके. आपल्याकडे array आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी एलिमेंट्स आहेत स्टोर्ड अरे मध्ये. सपोज एलिमेंट्स आर 5, 4 and 3. टोटल हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर देअर? टोटल 3 elements, right? Total 3 elements. So index is starts from 0, 1 and 2. So what is the value of n? N is equal to 3, right? Means what? Total number of element. Here total number of elements are 3, so n is 3. So how many index are there? Index starts with 0, end with 2. 2 is nothing but
n minus 1, right? N is 3, 3 minus 1, that is 2. So this is the meaning of that. If there are n records having index value 0 to n minus 1, म्हणजे लास्ट व्हेरिएबल लास्ट व्हॅल्यू त्याची इंडेक्स काय असणार आहे n minus 1. 2 is nothing but n minus 1, right? So index value starts with 0 and end with n minus 1. Then next k of I. k म्हणजे काय, त्यांनी ॲरेचं नेम दिलेलं आहे. हिअर नेम ऑफ ॲरे इज k. k of I indicates the key of ith record. P is the required search key value. म्हणजे k of I म्हणजे k of 1. काय व्हॅल्यू k of 1 ची? 4 व्हॅल्यू आहे. Suppose I want to search whether 3 is present or not. So 3 is my key value, right? याला काय म्हणतो आपण? की व्हॅल्यू. जी व्हॅल्यू आपल्याला बायनरी सर्च थ्रू सर्च करायची आहे ॲरे मध्ये. सो दिस इज माय की व्हॅल्यू and this is k of 1 means what? This is 4. This it states that index number, index position, right? Index. Okay. So now आउटपुट काय असणार आहे बायनरी सर्च अल्गोरिदमचं? इफ एलिमेंट इज फाउंड देन इट प्रिंट्स एलिमेंट फाउंड ॲट पोझिशन ऑफ मिड, अदरवाइज इट प्रिंट्स एलिमेंट इज नॉट फाउंड. म्हणजे इफ एलिमेंट इज नॉट देअर देन इट प्रिंट्स एलिमेंट इज नॉट फाउंड, राईट? म्हणजे काय, कोणता तरी एकच मेसेज प्रिंट होईल. एलिमेंट असेल तर एलिमेंट फाउंड ॲट पोझिशन ऑफ मिड. मिड काय आहे ते आपण अल्गोरिदम मध्ये बघणार आहोत. आणि नसेल एलिमेंट प्रेझेंट देन एलिमेंट इज नॉट फाउंड विल बी प्रिंटेड. ओके, दिस इज द इनपुट अँड आउटपुट ऑफ आवर अल्गोरिदम. सो अल्गोरिदम बघूया. आता नीट लक्ष द्या अल्गोरिदमच्या स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप, हिअर वी हॅव टू सेट 2 व्हेरिएबल्स. फर्स्ट व्हेरिएबल नेम इज टॉप. टॉपची व्हॅल्यू आपल्याला 0 करायची आहे. सेट टॉप इक्वल टू 0 अँड बॉटम इज इक्वल टू n minus 1. n is nothing but number of element. Number of element minus 1, that is your bottom value, right? n minus 1. n minus 1 means what? Bottom value. Okay. First step is completed. Then second step, read value of key to be searched, that is key. म्हणजे आपल्याला जी व्हॅल्यू सर्च करायची आहे डेटा स्ट्रक्चर मध्ये त्याला ऍज अ की म्हणून रेफर करायचं. म्हणजे की व्हेरिएबल मध्ये ती व्हॅल्यू स्टोअर्ड होईल. सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप, कॅल्क्युलेट मिड इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2. म्हणजे काय करायचंय, मिड व्हेरिएबल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचंय. कसा? टॉप इथे सेट केलेला आहे, बॉटम इथे सेट केलेला आहे. त्या दोघांची ऍडिशन होईल अगोदर बिकॉज ब्रॅकेट इज देअर. सो सॉल्व ब्रॅकेट फर्स्ट, टॉप प्लस बॉटम अँड देन डिवाइड द आन्सर बाय 2. and then this value is stored into mid. म्हणजे मिड असं आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. देन फोर्थ ऑपरेशन, इफ की इज इक्वल टू के ऑफ मिड. म्हणजे मिडची जी व्हॅल्यू आली असेल त्या इंडेक्स पोझिशनवर कोणती व्हॅल्यू आहे ॲरे मध्ये आणि ती व्हॅल्यू आणि तुमची की व्हॅल्यू मॅच होते का? इफ इट इज मॅच देन आपल्याला मेसेज प्रिंट करायचा आहे, एलिमेंट फाउंड ॲट पोझिशन ऑफ मिड. Right, and go to step number 8, and step number 8 is stop. Okay, step number 8 is stop. म्हणजे आपल्याला जर एलिमेंट मिळाला मिड पोझिशनला तर, जर मिळाला नाही तर आपण फिफ्थ स्टेपला जाणार. सपोज ही कंडिशन फॉल्स गेली, की व्हॅल्यू डिफरंट आहे, मिड व्हॅल्यू डिफरंट आहे के ऑफ मिड, देन गो फॉर नेक्स्ट स्टेप, दॅट इज फिफ्थ स्टेप. आता इथे आपल्याला चेक करायचंय इफ की व्हॅल्यू इज लेस दॅन के ऑफ मिड. म्हणजे मिड पोझिशनला ॲरे मध्ये जी व्हॅल्यू आहे ती तुमच्या की पेक्षा लेस असेल, सॉरी तुमची की व्हॅल्यू लेस असेल तर तुम्हाला कोणती व्हॅल्यू सेट करायची आहे? बॉटम इज इक्वल टू मिड मायनस 1 आणि ग्रेटेस्ट असेल तर टॉप इज इक्वल टू मिड प्लस 1. म्हणजे ऍट अ टाइम 1 व्हॅल्यू शुड बी अपडेटेड, नॉट बोथ. दोन्ही व्हॅल्यू अपडेट होणार नाहीत. डिपेंड्स ऑन कंडिशन. इफ दिस कंडिशन इज ट्रू बॉटम इज अपडेटेड, इफ दिस कंडिशन इज फॉल्स टॉप इज अपडेटेड. म्हणजे यापैकी एक व्हॅल्यू आपल्याला परत चेंज करायची आहे. मग ती चेंज कशी करणार? बॉटम कशी, मिडची जी व्हॅल्यू असेल त्यामधून एक मायनस केला की आपल्याला बॉटमची व्हॅल्यू मिळेल, किंवा टॉप मध्ये 1 ऍड केला की आपल्याला टॉपची नवीन व्हॅल्यू मिळेल. मग ते यूज करायचे परत अल्गोरिदम मध्ये. अँड देन सिक्स्थ स्टेप इज टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम. इफ
टॉप इज लेस दॅन इक्वल टू बॉटम. सपोज ही कंडिशन ट्रू असेल, देन अगेन स्टेप नंबर 3 ला आपल्याला जायचंय. मग 3 पासून परत पुढच्या स्टेप अगेन आपल्याला प्रोसेस करायच्या आहेत 3 स्टेपला जाऊन. ओके, अँड देन सेव्हन्थ स्टेप इज एलिमेंट इज नॉट फाउंड. म्हणजे एवढे प्रोसेस करून सुद्धा जर एलिमेंट प्रेझेंट नसेल तर सेव्हन्थ स्टेप काय आहे, एलिमेंट इज नॉट फाउंड. आणि 8 ला काय आहे, स्टॉप. तर अल्गोरिदम हा आपल्याला फॉलो करायचा आहे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना. ओके, आता अल्गोरिदम आपल्याला समजेल, एक्झाम्पल आपण आता सॉल्व्ह करणार आहोत त्यावेळी. ओके, सो दिस इज अल्गोरिदम फॉर बायनरी सर्च अल्गोरिदम. ओके, फिफ्थ स्टेप इज इम्पॉर्टंट. आता आपण एक्झाम्पल बघूया. कन्सिडर फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अँड सर्च एलिमेंट 30. सो हियर एलिमेंट दिलेले 20, 30, 35, 45, 52, 77, 80 and 93. And we have to find out 30 is stored inside the array or not. So here फर्स्ट स्टेप काय आपल्या अल्गोरिदमची. आता मी त्या अल्गोरिदमच्या स्टेप लिहिलेल्या आहेत परत, बाकी माझ्या मनाने काहीही लिहिलेलं नाहीये. पहिली स्टेप काय आपल्या अल्गोरिदमची, राईट, टॉप इज इक्वल टू 0, बॉटम इज इक्वल टू n-1, राईट. सो मी इथे लिहिलेलं आहे. पहिल्यांदा आपल्याला n काय आहे, n मीन्स व्हॉट, Number of elements. number of elements. Here how many elements are there? There are total 8 elements, so n is become 8. In question we have to search 30, so key becomes 30. म्हणजे या दोन व्हॅल्यू आपल्याला इथे मिळालेल्या आहेत क्वेश्चन मध्ये. देन नाव फर्स्ट स्टेप मी फॉलो करतोय, सेट टॉप इज इक्वल टू 0. हियर आय डिक्लेअर वन व्हेरिएबल टॉप अँड असाइन व्हॅल्यू टू द टॉप इज 0. फॉलो दिस अल्गोरिदम स्टेप. वेगळं काय केलंय का, नो, टॉप 0, टॉप 0. बॉटम, बॉटम कसं सेट करायचं आहे, बॉटम इज इक्वल टू n-1. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 1, 8, 8 minus 1 that is 7. ओके, फर्स्ट स्टेप इज कम्प्लिटेड. या पॉइंट पर्यंत काही समजलं नाही असं आहे का कोण? नो सर. ओके, सगळ्यांना समजलंय का बाकीचे? सर लास्ट वाला Yes, रिपीट sir. करा ना. बॉटम, हो, बॉटम वाला. ओके, बॉटम अल्गोरिदम आता इथे येणारच आहे. हे अल्गोरिदमच्या स्टेप आहेत, 8 स्टेप आहेत, त्यातल्या पहिल्या 3 इथे लिहिलेल्या आहेत, त्याच आपण इथे फॉलो करणार आहे. इथे 1 स्टेप लिहिले, तीच स्टेप इथे लिहिलेली मी. ओके, फर्स्ट स्टेप काय आहे, टॉप व्हेरिएबल घ्या, त्याला व्हॅल्यू 0 असाइन करा. सो हियर आय डिक्लेअर टॉप व्हेरिएबल विथ व्हॅल्यू 0. ओके, फिनिश. बॉटम, हियर आय टेकन बॉटम व्हेरिएबल. How to calculate bottom? n-1. n is nothing but your total number of element. 8 minus 1. मग किती झाला बॉटम? 7 झालेला आहे. ओके, समजलं का पहिली स्टेप? येस सर. Yes, sir. देन नाव सेकंड स्टेप. हा, सगळ्यांनी आन्सर द्या म्हणजे मला कळेल. रीड द व्हॅल्यू ऑफ की. इन द क्वेश्चन वी हॅव टू सर्च एलिमेंट 30, राईट. सो माय की व्हॅल्यू इज 30. यामध्ये काही अवघड नाही. जे सर्च करायला सांगितले दॅट इज युअर की इज 30. देन नाव कॅल्क्युलेट मिड इज इक्वल टू ब्रॅकेट टॉप प्लस बॉटम ब्रॅकेट कंप्लीट डिवाइड बाय 2. सो हियर आय रिटर्न थर्ड स्टेप. ओके, मिड इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ टॉप? किती मिळाले टॉपची व्हॅल्यू आपल्याला? 0. सो 0 हियर पुट. देन बॉटम इज 7, 7 is putted. So 0 plus 7. Perform addition first. Why? Because bracket is there. ब्रॅकेट आहे, सो अगोदर ऍडिशन करायचे, आलेल्या ऍडिशनला 2 ने डिवाइड करायचे. ओके, सो 0 plus 7, आन्सर इज 7. 7 divided by 2, दॅट इज 3.5. ओके, 3.5 आन्सर आलेला आहे. ओके, सो हियर मिड किती आलेला आहे? जो होल नंबर असेल 3, दॅट इज युअर मिड. सो मिड इज 3. ओके, 3.5 आलाय, सो डोंट टेक 4, ऑलवेज टेक होल नंबर दॅट इज 3. सो माय मिड व्हॅल्यू इज 3. समजलं मिड कसा कॅल्क्युलेट केलाय, मिड 3 कसा आणलाय? येस सर. ओके, Yes, सो sir. नाव नेक्स्ट. आता आपण फोर्थ स्टेपला आलोय. स्टेप नंबर 4. ऍरे आहे तसंच आहे. स्टेप नंबर 4 स्टेट्स दॅट इफ की व्हॅल्यू इज इक्वल टू के ऑफ मिड,
मिडची व्हॅल्यू मला काय मिळाली, 3 मिळालेली आहे. तसं असेल तर प्रिंट एलिमेंट फाउंड ॲट पोझिशन ऑफ मिड अँड स्टॉप. सो हिअर आपण चेक करूया. चेक इफ की इज इक्वल टू के ऑफ मिड. युअर की व्हॅल्यू इज, दिस इज माय की व्हॅल्यू राईट, 30. आपल्याला 30 सर्च करायला सांगितलं. दिस इज माय की राईट. देन नेक्स्ट के ऑफ मिड. मिडची व्हॅल्यू किती आहे, मिड इज 3 मिळालेला बरोबर आपल्याला. मग थर्ड इंडेक्सला कोण स्टोर्ड आहे, के ऑफ मिड. मिडची व्हॅल्यू 3 म्हणजे या ॲरे मध्ये थर्ड इंडेक्सला कोण स्टोर्ड आहे, 45 राईट. म्हणजे की इज 30, के ऑफ मिड इज 45. इथे बऱ्याचदा कन्फ्युजन होतं की मिड 3 आलेला आहे, तुम्ही 3 ला कम्पेअर करता, 3 ला कम्पेअर करता कीशी, 3 and 30. नो, 3 means mid value is refer your index number. Mid is 3 means what? What is the value of third index? That is 45. So compare 45 with 30. So आता आपल्याला comparison करायचं आहे. 30 is equal to k of 3 means what? 30 is equal to 45. Is it equal to or not? No. Right, both are different value, right? Both are different values, so both are not equal. 30 and 45 are different, right? So now key 30 and k of mid, that is 45, are not equal, right? So don't print this message element found at position. आता इथे मॅचच झालेलं नाहीये, कंडिशन काय झाली, फॉल्स झालेली आहे. सो डोंट प्रिंट, गो टू स्टेप नंबर 5 डायरेक्टली. आता स्टेप नंबर 5 काय आहे अल्गोरिदमची, इफ की इज लेस दॅन के ऑफ मिड. आता की ची व्हॅल्यू काय आहे, 30 आणि के ऑफ मिड ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला, 45. मग काय अपडेट करायचं आपल्याला, बॉटम इज इक्वल टू मिड -1. अदरवाइज जर ग्रेटेस्ट असेल तर टॉप अपडेट करायचं. आता मला सांगा, बॉटमची व्हॅल्यू चेंज होईल का टॉपची, सर बॉटम. बॉटम होईल. कारण की किती आहे, कंडिशन वर लक्ष द्या. कंडिशन काय सांगते, की इज लेस दॅन के ऑफ मिड. कुणाचा तरी माइक ऑन झालाय. हा, की इज 30 आणि के ऑफ मिड किती आहे, 45. मग बघा, की 30 आणि के ऑफ मिड 45, 30 लेस आहे बरोबर. कंडिशन ट्रू असल्यामुळे आपल्याला बॉटम अपडेट करावं लागेल. जर फॉल्स झाली तर टॉप अपडेट करावं लागेल. सो हिअर ओनली बॉटम इज अपडेटेड. सो आपण ते बघूया. 30 इज लेस दॅन 45, सो बॉटम विल बी अपडेटेड. आणि बॉटम कसा अपडेट करायचा आहे, बॉटम इज इक्वल टू मिड -1. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ मिड, मिड व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला, 3 मिळाली आहे. म्हणजे बॉटम इज इक्वल टू 3 - 1. बॉटम बिकम्स 2. So now bottom will be updated, bottom becomes 2. ओके, या स्टेप पर्यंत समजलं का सगळ्यांना, 5th स्टेप. Yes, Yes, sir. Yes, sir. नीट लक्ष द्या म्हणजे पुढे समजेल. आता Yes, sir. नाव, आता आपल्याकडे टॉपची व्हॅल्यू ऑलरेडी आपल्याकडे 0 आहे, ती अपडेट झालेली नाहीये. बट बॉटम इज अपडेटेड, बॉटम बिकम्स 2. ओके, सो नाव नेक्स्ट स्टेप नंबर 6. Step number 6 of algorithm states that top is less than equal to bottom आहे का चेक करा. टॉप ची व्हॅल्यू काय आहे, 0 आणि बॉटम ची व्हॅल्यू काय आहे, 2. 0 इज लेस दॅन इक्वल टू 2. येस, कंडिशन इज ट्रू. सो कंडिशन जर ट्रू असेल तर त्यांनी सांगितले अल्गोरिदम मध्ये कोणत्या स्टेपला जायचे, परत स्टेप नंबर 3 राईट. सो स्टेप नंबर 3 काय आहे, परत आपल्याला मिड कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मिड इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम. मी वेगळं काही करत नाहीये, अल्गोरिदम जसं आहे तसंच फॉलो करतोय. सॉरी, मिड इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2. आता टॉपची व्हॅल्यू किती आहे, 0 and bottom is 2. 0 plus 2 divided by 2. So 0 plus 2, that is 2. 2 divided by 2. So your mid becomes 1, right? Value of mid becomes 1. मग आता आपल्याला परत 4th स्टेपला जावं लागेल, राईट. मिड आपल्याला 1 मिळालेला आहे. सो इफ
की इज इक्वल टू के ऑफ मिड. आता बघा मिडला व्हॅल्यू मिळाली आहे 1. फर्स्ट इंडेक्सला कोण स्टोर्ड आहे 30 आहे, राईट. सो के ऑफ मिडची व्हॅल्यू काय झाली 30 अँड कीची व्हॅल्यू सुद्धा 30च आहे. दिस इज माय की व्हॅल्यू. Key is 30 and K of mid is also 30 because mid is 1. So first index la kon stored hai 30. So both are matched now. Key and K of 1 is both equal. Both are equal. So 30 is equal to 30. Condition is true. And if condition is true, print message element found at position of mid. And what is the position of mid? 1. So what is message? Element found at position of 1 and go to step number 8, that is stop. So here we have search 30 from the given list, right? So here binary search algorithm is completed. Okay, so this is the first example. पहिलं example सगळ्यांना समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, we will see अगेन सेकंड मोर एक्झाम्पल. आता ज्यांना समजलेलं नसेल त्यांनी अगेन लक्ष द्या. दिस इज लास्ट एक्झाम्पल. ओके, देन वी विल स्टॉप. सेकंड एक्झाम्पल सुद्धा एक्झाम मध्ये विचारलेलं आहे. ओके, बघूया ते. बायनरी सर्च अल्गोरिदम एकदम सोपं आहे. तुम्ही अजून 2-3 एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले की तुम्हाला ते जमेल. अल्गोरिदम सुद्धा लक्षात ठेवायची गरज नाही. सो क्वेश्चन इज फाइंड द पोझिशन ऑफ 21. म्हणजे काय, एलिमेंट काय दिलेला आहे 21 दिलेला आहे, राईट. एलिमेंट काय दिलेला आहे 21 दिलेला आहे. 21 म्हणजे 21 इज युअर की, राईट. क्वेश्चन वरून मला समजलं की की काय आहे 21. युजिंग बायनरी सर्च मेथड इन द ॲरे ए. ॲरे नेम काय दिलं ए. ओके, and array is given 11 5 21 3 29 17 2 20 45. Question is asked in the exam winter 2019 for 4 marks. Okay. So here first आता तुम्ही काय कराल, लगेच अल्गोरिदम अप्लाय कराल आणि लगेच सॉल्व्ह करायला लागाल. नो, पहिल्यांदा बायनरी सर्चची रिक्वायरमेंट काय आहे, वेदर दिस ॲरे वेदर दिस डेटा इज सॉर्टेड ऑर नॉट. सॉर्टेड आहे का हा डेटा? No, sir. Sort करावं No, लागेल. sir. वी हॅव टू सॉर्ट दिस डेटा फर्स्ट. सो या एक्झाम्पल मध्ये आता आपण डेटा सॉर्ट केलाय. प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये ऑलरेडी डेटा सॉर्टेड होता हे बघा, त्यामुळे इथे ती स्टेप आपण लिहिली नाही. दिलेला डेटा सॉर्ट होता, सो नो नीड टू सॉर्ट. सो हिअर बट unsorted data, so we have to sort this data again. So binary search operation perform on sorted data only. So here I sorted this data 2 3 5 11 17 21 29 and 45. So I return all the data, okay, with their index position. This is my index position. 0 at 0 location data is 2, at 4th index data is 17, at 7th index data is 45. Means total number of elements are 8. N is nothing but number of elements, that is 8. N is equal to 8. आता आपल्याला आपला अल्गोरिदम फॉलो करायचा आहे. सो दिस इज दी स्नॅपशॉट ऑफ माय अल्गोरिदम. हाच अल्गोरिदम आहे ना आपला 8 स्टेपचा. सो फर्स्ट स्टेप, सेट टॉप इज इक्वल टू 0, बॉटम इज इक्वल टू n-1. Here my n is 8, top is 0 and bottom is n-1, that is 7. मग आपल्याला कोणत्या व्हॅल्यू मिळाल्या, टॉप इज इक्वल टू 0, बॉटम इज इक्वल टू 7. फर्स्ट स्टेप इज completed. Second, read value of key to be searched. Here question states that we have to search 21 from the array. So my key value becomes 21. Second step is completed. Third step of algorithm, calculate mid is equal to top plus bottom divided by 2, right? So here I written mid is equal to top plus bottom divided by 2. What is the value of top? Top is 0,
bottom is 7, 0 plus 7, that is 7, 7 divided by 2, 3.5. Always take whole number, that is 3. So this is my mid. Third step is completed. Now next step is fourth step. If key is equal to k of mid, ची व्हॅल्यू मिळाले 3, राईट. आता इथे के म्हणजे आपल्या ॲरेचं नाव आहे, आपण अल्गोरिदम मध्ये यूज केलंय. इथे एक्झाम्पल मध्ये ॲरे नेम इज गिवन ए, सो मी के च्या इन्स्टेड आता त्याला म्हटलंय ए. एवढाच फरक आहे, बस बाकी काही नाही. ए ऑफ मिड इज 3. थर्ड लोकेशन इंडेक्स नंबर 3. कोण स्टोर्ड आहे इंडेक्स नंबर 3? इंडेक्स नंबर 3 कंटेन्स 11, राईट. सो 11 इज ए ऑफ मिड पोझिशनला कोण स्टोर्ड आहे? 11. So check a of mid is equal to key. A of mid is 11, key is 21. Both are not equal. How to show not equal? Exclamatory sign and equal to sign. So both are not equal. 11 and 21 are not equal. Step number 4, condition gets false here, right? So don't print this message. Go to step number 5 directly. Now step number 5. What is step number 5? If key value is less than k of mid, key is 21. Okay, key value, ते फक्त मी थोडंसं उलट लिहिलंय. की व्हॅल्यू इज लेस दॅन के ऑफ मिड. के ऑफ मिड किती मिळाला आपल्याला? 11. आणि की व्हॅल्यू काय आहे? 21. मग की काय दिसते आपल्याला? ग्रेटेस्ट दिसते, बरोबर. हे असं हेच फक्त अपोजिट लिहिलंय, दोघांचं मिनिंग एकच आहे. 11 इज लेस दॅन 21 अँड हियर इट इज द मिनिंग 21 is greater than 11. मग काय? कोणती व्हॅल्यू अपडेट होईल? Top. Condition gets false. So if condition is false, then update top value. Top is equal to mid plus 1. So here top is equal to mid plus 1. What is the value of mid? Mid is 3. 3 plus 1, it becomes 4. So now my new top value is 4. Right? Next, sixth step. If top is less than equal to bottom, top is less than equal to bottom, top is 0, bottom already 7 आहे, लेस आहे का? येस. कंडिशन ट्रू आहे. सो कुठे जायचं आपल्याला? जम्प टू दी स्टेप नंबर 3. परत स्टेप नंबर 3 ला जायचंय. कॅल्क्युलेट मिड इज इक्वल टू, राईट. कॅल्क्युलेट मिड इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2. टॉप इज 4, बॉटम इज 7, 4 plus 7, 11. 11 divided by 2, 5.5. Mid becomes 5. Always take whole number. Mid किती मिळाला? 5. ओके. आता चेक करायचंय परत. थर्ड स्टेप कम्प्लिटेड. गो टू फोर्थ स्टेप. इफ की इज इक्वल टू के ऑफ मिड. की किती आहे? 21. ए ऑफ मिड, ए म्हणजे आपल्या ॲरेचं नाव आहे, के च्या जागी ए वापरलाय. मिड किती मिळालाय? 5. चेक करा फिफ्थ लोकेशनला कोण आहे ॲरे मध्ये? fifth number index 21, right? Fifth number index 21. So here 21 is stored at mid position. 21, a of 5. So my key value is 21, mid position value is 21. Both are equal, right? Both are equal. So element is found at location number 5. Element is found at location number 5. Element आपल्याला फाइंड आउट झाला, राईट. लोकेशन नंबर 5 ला आपल्याला एलिमेंट फाइंड आउट झालेला आहे, बरोबर. इथे फक्त काय मिस्टेक झाली? इथे टॉप आपला 4 आहे, 4. इथे टॉप 4 मिळालाय ना. कंडिशन काय होते? कंडिशन ट्रूच आहे. 4 इज लेस दॅन 7, लेस दॅन इक्वल टू 7, बरोबर. कंडिशन ट्रू आहे. आपण पुढे टॉपची व्हॅल्यू 4च यूज केली. ओके. सो हियर समजलं का सगळ्यांना? एक्झाम्पल इज व्हेरी सिम्पल. फक्त अल्गोरिदम फॉलो करायचा आहे. येस, कळालं का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, इफिशियन्सी ऑफ बायनरी सर्च अल्गोरिदम. Sir, code. इफिशियन्सी ऑफ बायनरी सर्च अल्गोरिदम प्रॅक्टिकल मध्ये आपण बघणार आहोत. ओके, कोड. इफिशियन्सी ऑफ बायनरी सर्च अल्गोरिदम. आता नंबर ऑफ टाइम कंपॅरिझन रिमेनिंग फाईल n. आता सध्या आपण कंपॅरिझन केलेली नाहीये, म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट त्यामध्ये स्टोर्ड आहेत n टाइम्स. ओके.
So here after first comparison n by 2, तर इकडे लक्ष द्या, या एक्झाम्पल मध्ये किती वेळा कंपेअर केलं आपण, कंपॅरिझन किती वेळा केली की आणि मिडची, फर्स्ट देन सेकंड कंपॅरिझन मध्ये आपल्याला मिळालं की 21 या ऍरे मध्ये स्टोर्ड आहे. तेच लिनियर सर्च मध्ये केलं असतं तर किती वेळा कंपेअर करावं लागलं असतं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स कंपॅरिझन करत बसावं लागलं असतं, राईट. आणि मिडने काय करतोय रे आपण, मिडने ऍरे डिवाइड करतोय, राईट. बघा इथे सपोज हा ऍरे आहे माझा, ऍरे मध्ये इलेमेंट आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8, बरोबर. मिड कुठे जाणार, टॉप म्हणजे 0 आणि बॉटम म्हणजे n-1, म्हणजे इथे किती इलेमेंट आहेत, 8 इलेमेंट आहेत, तो बॉटम इज 7, 0 + 7 3.5 म्हणजे थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3, इथे मिड येणार आहे, बरोबर, मिड. आणि आपण चेक करतो परत मिड पेक्षा कीची व्हॅल्यू, सपोज मला 7 फाइंड आउट करायचं आहे, मिड पेक्षा 7 काय ग्रेटेस्ट आहे, ग्रेटेस्ट असेल तर आपण टॉपला अपडेट करतो, राईट. मिड +1 म्हणजे टॉप इथे येणार आणि बॉटम तिथेच आहे, आणि परत आपण मिड कॅल्क्युलेट करतो यामध्ये, म्हणजे आपण ऍरेला डिवाइड करत जातोय. ओके, मिडला गेलो, परत इकडे इलेमेंट असेल तर परत इकडे मिड कॅल्क्युलेट होणार आहे, मिड पेक्षा स्मॉल असेल तर इकडचा मिड कॅल्क्युलेट होणार आहे, म्हणजे ऍरे इज डिवाइडेड. ओके, सो डिवाइड होत असेल ऍरे तर आपली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज लॉगॅरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी येते. ओके, सो फर्स्ट कंपॅरिझनला आपला जो नंबर ऑफ इलेमेंट आहेत 8 इलेमेंट आहेत, n/2, ऍरे इज डिवायडेड इंटू 4, राईट. मग n/2 लिहिलेले आहे, जेवढे नंबर ऑफ एलिमेंट असतील डिवाइड बाय 2 म्हणजे मिड मध्ये येणार आहे. ओके, सो 2⁻1 लिहिलेले आहे फक्त. सेकंड कंपॅरिझन, आता उरलेले जे आहेत म्हणजे काय, उरलेला सेकंड हाफ असेल, मग त्याला काय म्हटले मी, n/4, n/4, 4 means what, n/2, n/2. थर्ड कंपॅरिझन काय येणार, n डिवाइड बाय 8 येणार आहे. मग अशाच प्रकारे आपल्याला काय मिळालंय, आफ्टर k नंबर ऑफ कंपॅरिझन, फर्स्ट कंपॅरिझन, सेकंड कंपॅरिझन, मग k नंबर ऑफ कंपॅरिझन असेल तर 2k, नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 2, आणि नंबर ऑफ कंपॅरिझन काय केले, 2 पॉवर लिहिलेली आहे k. ओके, सो थस नंबर ऑफ कंपॅरिझन रिक्वायर्ड विल बी, आपल्याला नंबर ऑफ कंपॅरिझन काढायचे आहेत, k इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2k. k म्हणजे काय, नंबर ऑफ कंपॅरिझन. आता 2k ला मी काय केलंय, k च्या साईडला आणायचं, इकडे डिवाइड आहे, मग इकडे येताना तो काय होणार, मल्टिप्लाय होणार, k इंटू 2k इज इक्वल टू n, वेगळं काही नाही. ओके, बोथ साइडचा log 2 घेतलाय मी, log बेस 2, log 2 k इंटू 2k अँड log 2 n. ओके, मग आता log 2k कॅन बी इग्नोर होतो. ओके, कॉन्स्टंट. सो log 2k log ने मल्टिप्लाय केल्या आहेत, log 2k log 2k इज इक्वल टू log 2n. ओके, log 2k कॅन्सल केलेला आहे, तुम्ही लॉगॅरिथम शिकला असाल M1 मध्ये, बरोबर. log 2 it can be ignored, so what is remaining, k log 2 is equal to log 2n. okay, and then k is equal to log 2n. म्हणजे काय, जर आपला ऍरे डिवाइड होत असेल तर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जी येते ती लॉगॅरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी असते. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बायनरी सर्च इज बिगो इज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नोटेशन, बिगो ऑफ log 2n. हे लक्षात ठेवायचंय, आणि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लक्षात ठेवायची log 2n. ओके, सो advantages of binary search is it is fast and efficient method, right. लिनियर सर्च मध्ये मला नंबर ऑफ टाइम कंपॅरिझन करावी लागली असते, बट बायनरी सर्च मध्ये कंपॅरिझन काय होते, रिड्यूस होते, बरोबर. सो इट इज फास्ट अँड इफिशियंट मेथड. अँड डिसएडव्हान्टेजेस, काय डिसएडव्हान्टेज आहे बायनरी सर्च, तुम्हाला काय वाटतंय, व्हॉट इज डिसएडव्हान्टेज. Sir, data sorting. Right. If we have unsorted data, we cannot perform binary search on the data, right. So first
Binary search can be applied only on sorted data. This is the disadvantage. Linear search takes sorted or unsorted data, right? But here binary search requires only sorted data. We can apply binary search on only sorted data. Data sort नसेल तर आपण binary search algorithm perform करू शकत नाही. So this is disadvantage. Okay. So here our binary search algorithm is completed. ओके, आपण ते प्रॅक्टिकल मध्ये त्याचा कोड आणि कसं एक्झिक्युशन आहे ते पाहणार आहोत.